विद्यार्थी मित्रों, जेरिल एज्युकेशन चेनल में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज आपणे धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र एकम नंबर 1 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश एनी अंदर आंकड़ाकीय माहितीनी रजूआत अने तेनुं महत्व तेना विषे अभ्यास करवानो छे। अभ्यास ने शुरू करता पहला हजू सुधी पण जो आपे जेनिल एज्युकेशन चेनल ने सब्सक्राइब न करी होय तो सौथी पहला आ एज्युकेशन चेनल ने सब्सक्राइब करो। चलो जोईए आजनो आ पाठ। मित्रों, आर्थिक माहितीनी रजूआत छे ए आर्थिक माहितीनी रजूआत त्रण रीते थाय छे। सौथी पहली रीत छे भाषा द्वारा वर्णनात्मक रीते रजूआत थाय छे। बीजू आंकड़ाओ द्वारा रजूआत करी शकाय छे अने त्रीजू आकृति द्वारा रजूआत करी शकाय छे। आ त्रण रीते कोईपण आर्थिक प्रकारनी माहिती छे, आंकड़ाकीय माहिती छे, एने आ रीते रजूआत छे आपणे करी शकीए छे। कई कई रीते तो आ त्रण रीते एने आपणे आगळ डिटेलथी जोवानी छे। सौथी पहलू है भाषा द्वारा वर्णनात्मक रीते कई रीते आपणे रजू करी सकीए। तो अहींया एक बाबत आपेली है मांगनो नियम। आज बाबत ने जो मांगना नियम ने आपणे भाषा द्वारा रजूआत करवी होय तो वस्तुनी किंमत में घटाडो थवाथी वस्तुओनी मांग में विस्तरण थाय छे अने वस्तुनी किंमत में वधारो थवाथी वस्तुनी मांग में संकोचन थाय छे। आ जे दर्शाववुं होय तो जे आ बोलवानुं छे, लखेलुं छे ए भाषा द्वारा वर्णनात्मक रीते रजूआत थई एवुं आपणे कही सकीए। बीजी रजूआत जे छे ए आपणे करवी होय तो ए आपणे आंकड़ाओ द्वारा रजूआत करी सकीए। कई रीते आंकड़ाओ द्वारा? तो आ रीते कोष्टक बनावी एक बाजू किंमतना जो आंकड़ा आपेला है, बाजू में मांग एकमनी अंदर आपेलू है। अहींया तमे किंमत जुओ, पहला 20 रुपया है, पछी 15 है, 10 है ने 5 है। त्यारबाद मांगनी अंदर धीमे धीमे वधारो थाय छे। जेम जेम किंमतनी अंदर घटाडो थाय छे तेम तेम मांगनी अंदर विस्तरण थाय छे। आज वस्तुने आपणे भाषा द्वारा बात करी त्यारे एवुं कीधुं हतुं के जेम जेम किंमतनी अंदर घटाडो थाय एम मांग में विस्तरण थाय छे। अहींया तमे जुओ 20 रुपया किंमत है त्यारे मांग 20 एकम है, 15 रुपया किंमत थई एटले किंमत घटी, मांग 40 एकम थई एटले मांगनी अंदर विस्तरण थयुं। आ बीजी रीत आंकड़ा द्वारा रजूआत करी शकाय छे। अने त्रीजुं छे आकृति द्वारा रजूआत करी शकीए छीए। अहींया आप जुओ छो के ऊभी धरी वाय उपर किंमत आपेली है अने आडी धरी एक्स उपर मांग एकमनी अंदर आपेलू है। अहींया ए बिंदु, बी बिंदु, सी अने डी अने ए जे रेखा है मांग रेखा है। आज बाबत तमे भाषा द्वारा जोई, आंकड़ा द्वारा जोई अने आ रीते तमे आलेख द्वारा के आकृति द्वारा रजूआत करी शको। एटले आ त्रण रीते आपणे रजूआत करी शकीए छीए। त्यारबाद आपणे वात करवानी छे के आंकड़ाकीय माहितीनुं महत्व शुं छे, ए आपणने कई कई जग्याए उपयोगी बने छे। तो सौथी पहलू छे के एना कारणे सिद्धांतोनी आधारभूततामां वधारो थाय छे। कोई चोक्कस सिद्धांत होय तो ए सिद्धांत वधारे आधारभूत एटले प्रबळ बने छे, महत्वनुं बने छे। बीजुं छे दशा अने दिशाना वलणो जाणवा माटे। कोईपण राष्ट्रनी प्रगति, अधोगति, व्यापार एना चोक्कस आंकड़ाओने आधारे एनी स्थिति केवा प्रकारनी छे ए जाणवुं होय तो आंकड़ानी मददथी जाणी शकाय छे। त्रीजुं छे तुलनात्मक अभ्यास करवा माटे। कोईपण स्थळ, समय एनी जो तुलना करवी होय तो ए तुलना आंकड़ाकीय माहितीनी मददथी करी शकाय छे। अने चौथुं छे संक्षिप्त में रजूआत करवा माटे। एटले टूंकमां कोईपण बाबतनी रजूआत करवी होय तो ए रजूआत पण आपणे आंकड़ाकीय माहितीने आधारे करी शकीए छीए। सौथी पहलू छे सिद्धांतोनी आधारभूततामां वधारो थाय छे। आंकड़ाकीय माहितीने आधारे जुदा जुदा जे चोक्कस सिद्धांतो छे, नियमो छे ए
ચોક્કસ થાય છે, એટલે વિશ્વસનીય બને છે. અર્થશાસ્ત્રમાં બે આર્થિક ચલ વચ્ચેના કાર્યકારણના સંબંધને તપાસીને સિદ્ધાંતો રજૂ કરવામાં આવે છે. કોઈ પણ સિદ્ધાંત જ્યારે અર્થશાસ્ત્રની અંદર રજૂ થાય છે ત્યારે એનો કાર્યકારણનો સંબંધ છે એ જોઈ અને ત્યારબાદ એ સિદ્ધાંતોને વ્યવહારમાં ચકાસવા માટે આધારભૂત રજૂઆત માટે આંકડાકીય માહિતી છે એ જરૂરી બને છે, મહત્ત્વની છે. કારણ કે આંકડાકીય માહિતી વિના કોઈ સિદ્ધાંતની આધારભૂતતાની અંદર ચોક્કસપણે વધારો થઈ શકતો નથી. એ વધારે વિશ્વસનીય આંકડાકીય માહિતીને આધારે બને છે. ઉદાહરણની અંદર જોઈએ તો વરસાદ અને ખેત ઉત્પાદન વચ્ચેનો સંબંધ. જો વરસાદના પ્રમાણની અંદર ફેરફાર થાય તો ખેત ઉત્પાદનમાં કેટલો ફેરફાર થાય છે? જો ચોક્કસ આપણી પાસે આંકડાકીય માહિતી હોય તો ચોક્કસ એની રજૂઆત છે આપણે કરી શકીએ. બીજું, કિંમત અને માંગ વચ્ચેનો સંબંધ. કોઈપણ ચીજ વસ્તુની કિંમતમાં ફેરફાર થવાથી માંગમાં ફેરફાર થાય છે, પણ કેટલો થાય છે એ જો આપણે જાણવું હોય તો એની જે કિંમત છે અથવા તો માંગ છે એની આંકડાકીય માહિતી આપણી પાસે હોવી જરૂરી છે. નફા અને ઉત્પાદન વચ્ચેનો સંબંધ જાણવો હોય તો પણ આંકડાકીય માહિતી છે એ અનિવાર્ય છે, જરૂરી છે. બીજી જે એની અંદર બાબત છે એ છે દશા અને દિશાના વલણો જાણવા માટે. એની અંદર વાત કરીએ તો સમગ્ર અર્થતંત્ર કે કોઈ એક ક્ષેત્રના વલણો કયા પ્રકારના છે, કઈ દિશાની અંદર છે, એના જો ચોક્કસ આપણી પાસે આંકડાઓ ઉપલબ્ધ હોય, આંકડાકીય માહિતી ઉપલબ્ધ હોય તો આપણે વિશ્વસનીયતા સાથે એ કહી શકીએ. ઉદાહરણ તરીકે રાષ્ટ્રીય આવકમાં ખેતીના હિસ્સાનું પ્રમાણ ઘટતું જાય છે. આવું આપણે કોના આધારે કહી શકીએ? તો આપણી પાસે ચોક્કસ જો આંકડાઓ હોય તો એના આધારે આપણે એવું કહી શકીએ. બીજું, ભારતની જે આયાતો છે એની અંદર વધારો થઈ રહ્યો છે. અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધી રહ્યો છે. આ જે દિશા છે અથવા તો સ્થિતિ છે, પ્રવાહ છે, એ જાણવો હોય તો ડાયરેક્ટલી તમે કહો તો કોઈ વ્યક્તિ માનવાનો નથી, પણ આપણી પાસે ચોક્કસ અને આધારભૂત આંકડાઓ હશે તો આ વસ્તુ આપણે સારી રીતે સાબિત કરી શકશું. એટલે દશા અને દિશાના વલણ જાણવા માટે આંકડાકીય માહિતી જરૂરી છે. અર્થતંત્ર કઈ દિશામાં જઈ રહ્યું છે, એ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે કે અધોગતિ કરી રહ્યું છે, એ જાણવું હોય તો પણ આપણે આંકડાકીય માહિતી જે છે એની મદદથી જાણી શકીએ. બીજું કે આપણા રાષ્ટ્રનો અન્ય કયા રાષ્ટ્રો સાથે વ્યવહાર વધી રહ્યો છે, ઘટી રહ્યો છે, એ પણ આંકડાકીય માહિતી દ્વારા જાણી શકાય છે. કયા ક્ષેત્રની અંદર ઉત્પાદન વધી રહ્યું છે, કયું ક્ષેત્ર રોજગારી આપી રહ્યું છે, આ બાબતો આંકડાકીય માહિતી દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ આંકડાકીય માહિતીની મદદથી આ જુદા જુદા પ્રકારની બાબતો છે, આપણી જે સ્થિતિ છે એ સ્થિતિની ચોક્કસ જાણકારી આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ત્રીજું જે એનું મહત્ત્વ છે તુલનાત્મક અભ્યાસ માટે, એટલે તુલના કરવા માટે, સરખામણી કરવા માટે. એની અંદર વાત કરીએ તો આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ તુલનાત્મક અભ્યાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. એટલે કોઈ સરખામણી કરવી હોય ત્યારે એ ઉપયોગી થાય છે. એની અંદર વાત કરીએ કે સ્થળ અને સમયની રીતે જ્યારે તુલના કરવાની હોય ત્યારે આંકડાઓ ઉપયોગી થાય છે. બહુ સામાન્ય ઉદાહરણ આપું કે બે વ્યક્તિના અભ્યાસની સરખામણી કરવી હોય તો જો આપણી પાસે એ લોકોના માર્ક્સ એટલે કે આંકડા ઉપલબ્ધ હોય તો એ બે વ્યક્તિની અંદર હોશિયાર કોણ છે અને એની સરખામણીમાં નબળો કોણ છે એ આપણે માર્ક્સને આધારેની તુલના કરી શકીએ. અને માર્ક્સ એ શું છે? આંકડા છે. એટલે તુલનાત્મક અભ્યાસ માટે આંકડાકીય માહિતી ઉપયોગી બને છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ ભારતની 1951ની તુલનામાં 2015માં આપણે ત્યાં આર્થિક ક્ષેત્રે કેટલા પ્રમાણની અંદર ફેરફાર થયા છે એ જાણવું હોય તો 1951 અને 2015ના આંકડા આપણી પાસે હોવા જરૂરી છે. અને એના દ્વારા આપણે એ સરખામણી કરી અને તુલના કરી શકીએ. દુનિયાની અંદર અમેરિકા, ચીન, બ્રિટન આ વિકસિત રાષ્ટ્રોની તુલનામાં આપણે ક્યાં છીએ એ જો જાણવું હોય તો અર્થતંત્રના જુદા જુદા આંકડાઓ દ્વારા એ આપણે જાણી શકીએ છીએ. અને એના માટે
આંકડાની રજૂઆત છે એ અગત્યની બને છે, મહત્ત્વની બને છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો જે ચોથી બાબત છે છેલ્લી, તે છે સંક્ષિપ્તમાં રજૂઆત માટે. ટૂંકમાં કોઈ વસ્તુની રજૂઆત કરવી હોય તો આપણે આંકડાકીય માહિતીને મદદથી કરી શકીએ છીએ. એની અંદર જોઈએ તો આર્થિક બાબતોની અંદર લાંબા વર્ણનો જે છે એની સરખામણીમાં જે સંક્ષિપ્ત બાબતો છે પ્રતિકાત્મક રીતે રજૂઆત માટે આ આંકડાકીય માહિતી એ ખૂબ અગત્યની બને છે. એટલે લાંબા વર્ણનની જગ્યાએ જો ટૂંકમાં વ્યક્તિને સારી રીતે સમજાવવું હોય તો આંકડાકીય માહિતી જરૂરી છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો એની અંદર છે સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે એ રીતે રજૂ થતી આંકડાકીય માહિતીની તુલનાત્મક વલણો અને સિદ્ધાંતની સચોટ છતાં ટૂંકમાં રજૂઆત કરે છે. આ જે આંકડાકીય માહિતી છે એ બહુ સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે અને પાછું એ આંકડાકીય માહિતીના જે તુલનાત્મક વલણો અને સિદ્ધાંતો જે છે એને ટૂંકમાં અને પાછા સચોટ રીતે છે એ આંકડાકીય માહિતી છે એ હોય તો એના દ્વારા રજૂઆત શક્ય બને છે. બીજું કે આ જ બાબતને આલેખની અંદર દર્શાવીએ તો આલેખ એ પ્રથમદર્શીય સમજૂતી આપે છે. એટલે કે કોઈ પણ આલેખને આપણે જોઈએ તો તરત જ આપણને એનો ખ્યાલ આવી જાય કે આ શું કહેવા માંગે છે. આટલી બાબતો આ પ્રશ્નની અંદર અગત્યની છે. મારો આ વિડીયો પૂરેપૂરો નિહાળવા બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.